Students, now we discuss the excess of pressure inside a bubble or a liquid drop. ஒரு bubble, soap bubble or air bubble அல்லது ஒரு liquid drop குள்ள இருக்கக்கூடிய excess of pressure என்னங்கிறத நம்ம calculate பண்ண போறோம். The small bubble and liquid drops are spherical shape. எதனால? Because of force of surface tension நால. In order to keep its volume minimum and a less surface area, these drops are in spherical in shape. The fact that a bubble or a liquid drop does not collapse due to the combined effect அப்படினு சொல்லலாம். அப்ப அந்த bubble and liquid drop வந்து collapse ஆகாம இருக்கணும்னா அங்க என்ன combined effect indicate பண்ணுது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the pressure inside a bubble or a drop is greater than that outside it. அப்ப உள்ளார இருக்கக்கூடிய pressure எப்படி இருக்கும்னா அதிகமா இருக்கும். இப்போ for example இது ஒரு liquid drop. ஓகேவா? இப்போ வந்து outside என்ன இருக்கும்? atmospheric air. அப்ப அது என்ன பண்ணும்? ஒரு pressure இது மேல exert பண்ணும். அப்ப என்ன பண்ணுது? this outside pressure நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா P1 வச்சுக்கலாம். அப்ப வந்து makes the drop contract. அதே நேரத்துல உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு pressure இருக்கும். Due to surface tension அது என்ன பண்ணும் அப்படினு கேட்டனா it also keep its surface area minimum. அப்ப உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பிரஷரும் இந்த மாதிரி இன்வர்டா ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்கும். அப்ப உள்ள இருக்கக்கூடிய பிரஷர் P2 னு வச்சுக்க. Generally the inner pressure is always greater than the outer pressure. Okay, this difference, இந்த difference தான் என்னது? excess in pressure அப்படினு சொல்லுவோம். அப்ப excess of pressure inside air bubble in a liquid அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, air bubble நம்ம இப்ப பார்க்க போறது air bubbleக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப இந்த வாட்டர் நிறைய லிக்விட்ல இந்த ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா? ஸோ அதுல எக்ஸசிவா ப்ரெஷர் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். Listen student, இப்போ நான் ஒரு ஏர் பபிள் எடுத்துக்கிறேன் which is almost in spherical in shape. Okay, right. இப்போ inside pressure P2 and the outside atmospheric pressure என்னது? P1. See, now I cut this spherical shape air bubble into two parts. Each one is hemispherical. part நான் என்ன பண்றேன்? கட் பண்றேன். ஓகே, இப்போ அதுல ஒரு பார்ட் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். Consider a single hemispherical part. And what is this? This is the rim of the hemisphere. Rim என்ன ஷேப்ல இருக்கும்? It is circular shape. Consider this drop of radius r அப்படினா, so the rim is a circle of radius r அப்படினு இருக்கும். Okay, இது pressure, outer atmosphere pressure. இது வந்து inside air bubble உள்ள pressure. Okay, now see what are the forces acting on it. First, due to surface tension. Surface tensionல இப்போ இங்க ஒரு molecule எடுத்தோம்னா the force act tangentially. Okay, அப்ப நம்ம previously பார்க்குற மாதிரி resolve பண்ணோம்னா this is horizontal component, this is horizontal component, ரெண்டு cancel ஆயிடும். அப்ப there is only the vertical component force acting at the rim. அந்த rimல full act ஆகும். அப்ப they act towards right. All molecules on the rim
of this hemisphere exert the surface tensional force in this direction. Idea clear? So this force is Ft, surface tension force. Okay. So what is the basic formula for surface tension? Force per unit length. And what is force? F equal to T into L. Appa inge surface tension into L. So here surface tension is L. This rim is the circle of radius R. அப்படினு சொல்லிருக்கோம். அப்ப L is what? The circumference of this ring. Okay. அப்ப 2 pi R. அப்ப the surface tension force is 2 pi R into T அப்படினு போட்டுறலாம். Okay. அதே மாதிரி the outside atmospheric pressure என்ன பண்ணும்? They also exert a force on this area of this circle. அப்ப இது எப்படி exert பண்ணும்? It also outside exert a force towards right direction. Due to this entire area of the circle of radius R. Okay. அப்ப this force due to the atmospheric pressure. So pressure na enna formula? Force per unit area va. அப்ப force equal to என்னது? P into A அப்படினு போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ரைட். அப்ப இங்க due to force due to this outside pressure, that is atmospheric pressure, equal to P1, and the area of this circle is pi R square அப்படினு கிடைச்சு. Now force due to the pressure inside the bubble, inside the air bubble. Okay. அப்ப inside air என்ன பண்ணும்? It also exert a force. But உள்ள இருக்கிற air என்ன பண்ணும்? வெளியே வர பார்க்கும். அப்ப the inside air என்ன பண்ணும் அப்படினு கேட்டனா, it exert a pressure to the left, exert a force to the left. Okay. அப்ப இது வந்து இந்த மாதிரி உள்ளார வந்து அப்போஸ் பண்ணும். Okay. அப்ப the force due to the pressure inside the air bubble equal to pressure P2 area of the circle வந்து pi R square அப்படினு எடுத்துக்கிறோம். அப்ப the sum of right side force equal to the left side force அப்படினு எழுதிடலாமா? அப்ப எழுதும்போது என்ன எழுதிடலாம்? Fp2 equal to Ft plus Fp1 எழுதலாம். And the corresponding terms, மூணுக்குமே terms இருக்கு. Fp1, Fp2, Ft. எல்லாத்தையும் substitute பண்ணோம்னா Fp2 அங்கிறது P2 by R square, Ft 2 by RT, Fp1 P1 by R square அப்படின்னு இருக்கு. இப்போ இந்த டேர்ம் இந்த சைடு கொண்டு வந்தோம்னா, ஏன்னா ப்ரெஷர் இன்சைடு தான் அதிகம், அதனால நம்ம P2 மைனஸ் P1 தான் போடணும். அப்போ P2 பை ஆர் ஸ்கொயர், இது இங்கிட்டு வந்தால் மைனஸ் P1 பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2 பை ஆர் டி அப்படின்னு இருக்கும். அப்போ இதில் பை ஆர் ஸ்கொயரை காமனாக நான் எடுத்துடுறேன். அப்போ P2 மைனஸ் P1 2 pi R into T. Pi cancel, R the square cancel. அப்போ P2 minus P1 equal to இங்கே 2T, இந்த R கீழே வந்துடும். This is called as the excess pressure del P. Okay. Now we calculate the excess pressure inside a soap bubble.
ஸோ குழந்தையெல்லாம் பபுள்ஸ் விளையாடும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். நல்ல அழகாக டேஸ்லிங் கலர்ஸ் எல்லாம் அதில் இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ வெளியே ஒரு லிக்யூட் சர்ஃபேஸ் இருக்கும், உள்ள ஒரு லிக்யூட் சர்ஃபேஸ் இருக்கும். அப்போ 2 surfaces are there. ஓகே, அப்போ இதில் வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் கால்குலேட் பண்ணும்போது 2 சர்ஃபேஸ்க்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். சப்போஸ் I cut into 2 halves. I take one hemispherical part. ஒரு hemispherical part நான் எடுத்துக்கிறேன். This is one hemispherical part. And almost inside pressure P2 and outside pressure என்னது P1 எடுத்துக்கலாம். The same things what we have do it in the previous case. The surface tension, due to surface tension, the force acting to the right side. மாதிரி ரைட் சைடில் இந்த ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்ட் ஆகும். அப்போ FT ஈக்குவல் டு T இன்ட்டு L. ஓகேவா? அப்போ இங்கே சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் T, இங்கே சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ரிம் இஸ் 2 pi r, but there are 2 surfaces of liquid here. So we 2 pi r ஓட நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னொரு 2வை நான் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ரீசன் என்னன்னு கேட்டேன்னா, டியூ டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஒன் இன்சைட் பபுள், த அதர் இஸ் அவுட் சைட் பபுள். அப்போ 2 சர்ஃபேசஸ் இன் கான்டாக்டில் வரும். அப்போ 2 into 2 4 pi r into T அப்படின்னு வரும். ஓகே, அடுத்து வந்து த pressure outside என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, it exert the force towards right direction of force. அப்போ FP1 equal to P1 into area, this circle area, this circle of radius R அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த ஏரியாங்கிற இடத்துல pi r ஸ்கொயர்னு போட்டுருவேன். அடுத்து வந்து இன்னர் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர். இன்னர் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் என்ன பண்ணுது? இட் எக்ஸர்ட் எ ஃபோர்ஸ் டு த லெஃப்ட். அப்போ இதை எக்ஸர்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் FP2 ஈக்குவல் டு P2 இன்ட்டு A. அப்போ P2 இங்கே என்னதுன்னா pi r ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? அப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா the left side pressure is equal to sum of the right side arcing forces. The left side force எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா, ரைட் சைடில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸோட சம்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போ FP1 ப்ளஸ் FT. அப்போ P2ங்கிறது என்னது? P2 pi r ஸ்கொயர். இங்கே வந்து P1 pi r ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4 pi r இன்ட்டு T அப்படின்னு வரும். அப்போ இந்த டேம் அங்கிட்டு கொண்டு வந்துடலாம். pi r ஸ்கொயரை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா, ஸோ P2 மைனஸ் P1 ஈக்குவல் டு 4 pi r T அப்படின்னு வரும். pi கேன்சல், இங்கே ஸ்கொயர், r என்னது கேன்சல். அப்போ தட் இஸ் P2 minus P1. ஓகே, that is the excess pressure P2 minus P1 is 4T by R அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம சோப் பபிளுக்கு முடிச்சுட்டு லிக்விட் ட்ராப்க்கு வர்றோம். ஸோ லிக்விட் ட்ராப் எது மாதிரினா, இஸ் லைக் an ஏர் பபுள் மாதிரி தான். ஓகே, அதில் ஒரே லிக்விட் சர்ஃபேஸ் தான் இருக்குது.
இப்போ வந்து இதை ஒரு 2 half-ஆ நான் செப்பரேட் பண்ணும்போது it is divided into 2 hemisphere. 2 ஹெமிஸ்பியரா என்னது அப்படின்னா மாறுது. ஓகேவா? ரைட். இது ஒரு பார்ட்டு, இது ஒரு பார்ட்டா நம்ம வச்சுக்கிறப்போ. ரைட். ஓகே. இப்போ வந்து I take one hemisphere of the liquid drop and see the forces acting on it. So this inner pressure, this is the outside pressure. First we write the force due to the surface tension which acting towards right. There is only one liquid surface. So surface tension force is T into L, and L is that is circumference of the circle of radius R, that is 2 pi R. That's all. Okay. Now the outer pressure exert a force on this circular area, that is also act towards right direction la act. Okay, then force due to this external pressure is P1 into area. P1 area வந்து என்னது pi r square அப்படின்னு வந்து. அடுத்து the force exerted by the air inside the drop. அப்ப it exert a force towards left direction la force exert பண்ணது. That force is denoted by Fp2 equal to P2 into A. அப்ப P2 ஏரியாங்கிறது என்னது pi r square. அப்ப the left side force is Fp2 is equal to sum of the right side force. Okay. அப்ப P2 அங்கிறது என்னது P2 pi r square. Fp1 அங்கிறது என்னது P1 pi r square. Ft அங்கிறது என்னது T into 2 pi r. அப்போ இந்த டேர்ம் அங்கே கொண்டு வாங்க, வெளியே கொண்டு வாங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வாங்க. கொண்டு வந்துட்டு pi r ஸ்கொயரை காமனாக எடுத்துருங்க. P2 மைனஸ் P1 என்னது pi r ஸ்கொயர் T into 2 pi r அப்படின்னு கிடைக்கும். pi கேன்சல், r கேன்சல். அப்போ that is P2 minus P1 மட்டும் இங்கே வச்சுக்கணும். that is called excess pressure. P2 minus P1 equal to 2T. இந்த R கீழே போயிடும். ஓகேவாமா? ரைட். இப்போ பபுளுக்கு மட்டும் சர்ஃபேஸ் டென்ஷனில் 2 மல்டிப்ளை பண்ணிருங்க. ஏன்னா 2 லிக்யூட் சர்ஃபேஸ் இன் காண்டாக்டில் வரும். ஓகேவா? அதுக்கு மட்டும் 4T/R. மற்ற ஏர் பபுள் லிக்யூட் ட்ராப்கெல்லாம் எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் 2T/R. ஓகே, நம்ம சொல்லி கொடுத்தது அப்படியே இங்கே புக்கில் இருக்கும். ஒவ்வொன்றும் இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின். ஓகேவா? அதனால் அதை ஃபஸ்ட்டு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் புக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக படிச்சுக்கிடுவீங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.